السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع فيديو جديد في قناة أساسية تسيير لي بازيك دو مانجمنت. فمشاهدينا مرحبا بكم في القناة. اللي أول مرة تيشوف القناة فما عليه إلا غادي يلقى الفوق لو ليان اللي كيوصل لا بلاي ليست ديال لي فيديو اللي كاينين في لاشين. واللي أول مرة كيشوف القناة ما ينساش يبارطاجي ويدير ابوني باش يوصلوه ويفعل الجرس باش يوصلوا لي فيديو اللي مازال جايين ان شاء الله. باش ما نطولش عليكم، اليوم الفيديو غنهضر فيه على العلاقه ما بين القرارات اللي كيتخذوا في التوب مانجمنت من خلال الاستراتيجي، من خلال الاستراتيجيه ديال اي شركه. فاي شركه اي مؤسسه تكون عندها واحد الرؤيه، تكون عندها واحد لا فيزيون، ودوك لي فيزيون تيكونوا بساطين في التركيبه ديالهم. تيكون واحد الفعل وواحد الهدف، مبسط. نعطي مثال بسيط. تقدر تقول لا فيزيون ديال هاد لونتربريز هادي هي انه يولي اي دار في العالم تكون عندها واحد الاداه، مثلا اداه اتصال، اداه هذا. فهذا اوبجيكتيف، هذه فيزيون. ابري il faut mettre en place une stratégie. فانا بغيت نتكلم على العلاقه ديال الاستراتيجي ولا لامباكت ديال الاستراتيجي على لو ليدر ولا الماناجر في الخدمه ديالو، وكيفاش كتوصل ليه في لا بارتي ديالو، في لا زون ديالو، كيفاش كيكون لامباكت. دونك لامباكت و لانفورماسيون واش غادي تكون نازله ولا غادي تكون طالعه من عنده الفوق ولا نازله من الفوق لتحت، وفي اي حاله. فاذا دونك لا استراتيجي دونك لا استراتيجي كما قلت كي ديسون دون فيزيون، داكوغ، une vision claire de l'entreprise bien sûr، باش ديال السي او ولا ديال الكوميتي ديريكسيون ولا ديال البي دي جي اكسيتيرا. دونك لا اش بغيت انا نوري لا استراتيجي والعلاقه ديالها مع لي ماناجر ولا الداون سير ديال فين كاينين لي زوبيراتور ولا فين كاين لي تكنيسيان ولا لي تو كي اوبيراسيون. فغادي نرمزوا ليها بهاد، نقدروا نديروا هاد لو تريونغل هذا، سي اون بيراميد، داكوغ. دونك هنا كتحط لا استراتيجي. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، لان فيه بزاف ديال الفوائد وبزاف ديال المعلومات مهمه اللي كنستافدوا منها وكنطبقوها في الحياه اليوميه ديالنا العمليه. اذا هاد لا استراتيجي هادي ملي كتحط لوبجيكتيف سوبريم ديال لونتربريز، دونك تيتحط هنا ا سو نيفو لا، au niveau comité direction. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc il y aura un déploiement vers donc top down. Donc on a un déploiement top vers down. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc la stratégie elle est mise en place. Ils vont nous dire on veut par exemple augmenter le taux de pénétration sur le marché africain de 20%. C'est un exemple que je donne en l'air comme ça, de 20%. Ou bien on veut gagner d'autres marchés, on veut gagner 3 marchés supplémentaires d'autres continents, d'autres pays, etc. Donc il y a la stratégie. Mais ils vont pas nous dire comment. معليش يقولوا لنا كيفاش. دونك تنزل هنايا au niveau n-1. donc هنا je vais faire les niveaux. donc au niveau soit régional ou la direction ou etc. donc ça va être déployé en programme avec S. Ça veut dire pour concrétiser la stratégie, donc pour concrétiser donc ce qui est noté ici dans cette partie-là, il faudra scinder tout ça en plusieurs programmes. Parce que peut-être que la vision sera un programme par métier.
le marketing, l'ingénierie, programme au niveau commercial, programme au niveau développement et recherche, etc. etc. D'accord? Donc, une fois qu'on a plusieurs programmes, et bien sûr, il y aura un manager qui va gérer tous ces programmes-là. Il faut que ça soit bien synchronisé parce que tout doit concorder pour que le résultat de ce qui va se passer ici réponde aux besoins stratégiques. Donc, si j'écris ici une couleur là, donc ça, le R, donc là, résultat doit répondre aux besoins de la stratégie. D'accord? Donc, résultat doit répondre aux besoins de cette stratégie-là. D'accord? C'est très important parce que il a le programme des résultats, ça sert à rien. Donc, on ne doit pas continuer. Donc, مني انا كنخدم في هذا النيفو هذا خصني نكمل ما يمكنش نحبس هذا البروغرام. Donc chaque programme donc غادي نديفيزيه هكذا. Je veux dire par exemple on a 1 2 3 4 programmes. Chaque partie du programme il va déployer en projet. Il va descendre au niveau N-2 en différents projets. P1, P2, P3, P4 et P5. D'accord? Peut-être il faut plus, mais chacun, il y aura à un certain niveau un projet et en fonction du temps nécessaire, parce que la stratégie, donc on a la visibilité, mais la stratégie, elle peut être définie pour une période, il y a entre 1 à 5 ans, en général, en général. Et donc, ces programmes-là, ils sont aussi calés dans cette période-là. Donc, ils sont calés par rapport au temps. Et tous ces projets-là, ils sont calés aussi par rapport à cette période-là, les 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut y avoir des projets, c'est un projet 1, mais qui va conditionner le début du projet 2, comme il peut y avoir des projets en parallèle. Donc, c'est soit des projets en série ou en parallèle. Ça veut dire deux projets qui sont démarrés en même temps sur plusieurs divisions différentes, plusieurs directions différentes. Très bien. Donc, c'est là. Donc, dans chaque projet après, donc on aura là, on aura les chefs de projet et leurs équipes. Donc ça, c'est là où il y aura le management du projet. Donc, dans cette partie-là, c'est purement du management du projet. Donc, le management du projet, il doit répondre encore une fois. Donc, les résultats de cette partie-là doivent répondre à ça. Donc, les résultats avec S, ils doivent répondre à tous les projets. Et tous les projets ici, ils doivent répondre au programme. Et le programme doit répondre aux besoins stratégiques. D'accord? Donc, après, à la fin, ici, tout en bas, souvenez-vous de la gestion des compétences, etc., au niveau du management, etc. On avait parlé d'où on épuise les compétences. Donc, n'oubliez pas, donc, dans la playlist, il y a le détail pour cette partie-là. Donc là, à ce niveau-là, c'est la concrétisation. Donc pratiquement, une fois que tous ces projets-là ils sont déployés, donc là on est top-down, etc., on concrétise. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que là,
à ce niveau, donc sur ce niveau-là, on a eu un déploiement et une expression de besoin stratégique dans ce sens-là, qui s'est traduit en programme, puis en programme de multiples projets, puis les projets ont été définis, budgétisés, etc., vérifiés, validés. Une fois c'est ça, on a les chefs de projet et leurs équipes qui concrétisent, et après on a la concrétisation et c'est la phase prod. On dit prod, production, tout genre de production. Une fois c'est réalisé tout ça, on aura bien sûr, c'est dans ce sens qu'il y aura le retour down vers le top. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on est dans cette période-là, donc on va répondre par des processus clairs et nets pour dire voilà comment on va répondre à l'étape d'après pour le projet. Et le projet, il doit, avec les processus qui sont en place, dire voilà comment je vais répondre à ce programme-là. Et le programme, il doit répondre comme ça au niveau de la stratégie. Donc, si par exemple, moi je suis au niveau comité direction, à ce niveau-là, par exemple, à ce niveau-là, donc automatiquement je suis impacté et je suis en train de travailler soit avec le P5, soit P2, et en même temps avec les chefs de projet, et je dois garantir que les ressources à la fin, ils doivent répondre au programme, ils doivent répondre au projet. Donc, j'espère que vous avez pris connaissance du lien ou de l'impact de la stratégie et de la vision sur le management au niveau de l'entreprise. C'est très important parce que كنقدر نعرف انا نمسكي لي لو رول كيفاش كيوقع لو ديبلوامون ديال لي استراتيجي ليكلاتمون دي استراتيجي من الفوق لتحت. ابخي من التحت للفوق كيفاش كتطلع la planification, la réalisation pour dire voilà, on a une stratégie, on a eu un déploiement, nous de notre côté, voilà comment on va faire le retour avec la réalisation. Donc les résultats d'IONA, ils vont répondre aux besoins stratégiques. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.